میں اکیلے رہتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے ہاؤس ہیلپ نہیں چاہیے. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی معروف اداکارہ ہنا الطاف بہت ہی زبردست ایکٹریس ہیں. ہنا الطاف کی ایکٹنگ کی وجہ سے نہ صرف ان کو پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. ہنا الطاف کے اگر ڈراموں کی بات کی جائے تو ان میں دل گمشدہ سر فہرست ہے. اس ڈرامے میں وہ ہمیں آغا علی کے ساتھ نظر آئیں. اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ہنا الطاف کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. ان کی دادی ان کی پرورش کرتی ہیں. جب ان کی دادی کی بھی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماموں کے گھر آ جاتی ہیں. ماموں کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی مغرور ہوتی ہے. ہنا الطاف کے ساتھ ہمیشہ مس بہیو کرتی ہے, پہننے کے لیے اپنی اترن دیتی ہے, لیکن ہنا الطاف کی پرورش بہت ہی اچھی ہوئی ہوتی ہے. وہ ہر جگہ پر بہت ہی صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس کی ہر بات کو درگزر کرتی ہیں. ہنا الطاف کی کزن جس سے محبت کرتی ہے وہ آغا علی ہوتے ہیں, اور آغا علی کے والدین بھی بچپن میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی پرورش ان کی دادی نے ہی کی ہوتی ہے. آغا علی اپنی دادی کو بھیجتے ہیں ان کی کزن کا رشتہ لینے کے لیے. آغا علی کی جو دادی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کی کزن سے ان کا رشتہ ہو, لیکن وہ آغا علی کی ضد سے مجبور ہو کر رشتہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں. جب وہ رشتہ لینے کے لیے آتی ہیں تو وہ ہنا الطاف کو دیکھتی ہیں. ہنا الطاف ان کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں, لیکن کیونکہ آغا علی نے ان کی کزن کے لیے ان کو بھیجا ہوا ہوتا ہے رشتہ لینے کے لیے, اس لیے وہ انہی کی بات کرتی ہیں. اور آغا علی کی منگنی ان کی کزن سے ہو جاتی ہے. منگنی ہو تو جاتی ہے لیکن اس کا مزاج آغا علی سے بالکل بھی نہیں ملتا. ہر بات میں وہ آغا علی کے اگینسٹ جاتی ہے, لہٰذا یہ منگنی زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے, ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. آغا علی کی منگنی جب ان کی کزن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی شادی ہوتی ہے ہنا الطاف سے, کیونکہ ان کی دادی بھی یہی چاہتی تھی. ہنا الطاف سے آغا علی شادی تو کر لیتے ہیں اپنی دادی کے کہنے پر, پسند نہیں کرتے. وہ ہمیشہ ہنا الطاف کو ان کی کزن کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح بات کرتی تھی, وہ اس طرح پہنتی تھی, اس کا لائف سٹائل ایسا تھا. ہر جگہ پر اس کے ساتھ نوک جھوک کرتے ہیں اور ان کو ہنا الطاف بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. ہنا الطاف آغا علی کی ہر بات کو درگزر کرتی رہتی ہیں, لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے صبر کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ چیختی ہیں, چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے وجود کی مالک ہوں, میں اس جیسی نہیں جو آپ سمجھتے ہو, اور نہ ہی میں ویسا بننا چاہتی ہوں, کیونکہ میری اپنی ایک شخصیت ہے اور میں اسی میں خوش ہوں جیسی میں ہوں. آغا علی کے درمیان ہنا الطاف کی بدگمانی اس طرح سے زیادہ بڑھتی ہے کہ ان کی جو کزن ہے وہ آغا علی کو بھڑکاتی ہے. ہنا الطاف کی جس سے پہلے منگنی ہوئی تھی شادی سے پہلے اور ٹوٹ چکی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ ابھی بھی ریلیشن میں ہے. وہ آغا علی کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے. ہنا الطاف کے جب کریکٹر پر آغا علی انگلی اٹھاتے ہیں تو ہنا الطاف گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. ان کی جو کزن ہے اس دوران اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھی. ہنا الطاف کو وہ خوش نہیں دیکھ پاتی, لیکن جب ہنا الطاف آغا علی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو ان کی کزن آغا علی کی زندگی میں دوبارہ آنے کی کوشش کرتی ہے. آغا علی ایک پارٹی ارینج کرتے ہیں اور ان کی کزن کو خصوصی طور پر انوائٹ کرتے ہیں. وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آج وہ اپنی محبت کا اظہار کریں گے. اس سے اگینسٹ ہے. جب وہ پارٹی میں آتی ہے تو آغا علی بھرپور مجمع میں اس کی انسلٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں محبت صرف اپنی بیوی سے کرتا ہوں, تم میرے قابل ہی نہیں. اس کو بے عزت کر کے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. وہاں سے نکلتی ہے تو ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں آغا علی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بہت مغرور طبیعت کی ہوتی ہے, کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, اور آغا علی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. لہٰذا وہ جب وہ غصے میں ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپاہج ہو جاتی ہے. اس دوران جب آغا علی کے ساتھ ہنا الطاف نہیں رہ رہی ہوتی اور آغا علی ہنا الطاف سے دور ہوتے ہیں تو ان کو ہنا الطاف کی کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن آغا علی بہت زیادہ انا پرست دکھائے گئے ہیں. یعنی کہ انہیں ہنا الطاف سے محبت ہو بھی جاتی ہے لیکن وہ اظہار نہیں کرتے اور جھکتے نہیں ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اس کو لینے. ان کی جو دادی ہیں وہ ان کو احساس دلاتی ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے. آغا علی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ہنا الطاف کو گھر واپس لے آتے ہیں. ہمیں بہترین سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ پیسے کے زور پر آپ کبھی بھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی کبھی کسی کو زبردستی حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, کیونکہ پیسہ سدا نہیں رہتا اور نہ زندگی سدا رہتی ہے. تو پلک جھپکنے میں کیا سے کیا ہو جائے انسان کو نہیں پتا ہوتا آنے والے وقت کا. ان کی جو کزن ہے وہ بہت ہی مغرور ہوتی ہے, ہنا الطاف کے ساتھ ہمیشہ مس بہیو کرتی ہے, تک کہ جب ہنا الطاف کی شادی ہوتی ہے تب بھی وہ کہتی ہے کہ تم ہمیشہ سے میری اترن پہنتی ہوئی آئی ہو, تو دیکھو آج تمہیں جو شوہر ملا وہ بھی میری اترن ملا. یعنی کہ میری اس سے منگنی ہوئی تھی, میں نے اسے جب ریجیکٹ کیا, میری جب منگنی ٹوٹی تو اس نے تم سے شادی کر لی. اس کے تکبر کی انتہا ہوتی ہے. اس ڈرامے میں تکبر بھی دکھایا گیا اور انا پرستی بھی دکھائی گئی, اور یہ بھی دکھایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں, تکبر کے مارے ہوتے ہیں, تو ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس ڈرامے میں دکھایا گیا. تو بہت ہی زبردست ڈرامہ تھا. اس ڈرامے کے میسج کو ہم تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہنا الطاف نے. آغا علی اور ہنا الطاف نے جب دل گمشدہ میں ایک ساتھ کام کیا تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ محبت آگے جا کر شادی میں بدل گئی. سوشل میڈیا پر آغا علی کا
इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि उन्होंने हिना अल्ताफ को तलाक दे दी थी 2022 में और अब मैं अकेले रहता हूँ तो कहता कि मुझे हाउस हेल्प नहीं चाहिए। ये एक अफवाह है, ऐसा नहीं है। आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान कोई तलाक नहीं हुई। उन दोनों के दरमियान रंजिश चल रही है और वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, लेकिन उन दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के जो अकाउंट है वो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए हैं, पिक्स को डिलीट कर दिए हैं। तो जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया से एक दूसरे के अकाउंट डिलीट किए हैं, पिक्स को डिलीट किया है, तो मुमकिन है कि आगे जाकर हम ये भी सुने कि ये अफवाह नहीं थी, हकीकत थी। क्योंकि होता ऐसा ही है हमारी सेलिब्रिटीज में कि हमारी सेलिब्रिटीज के बारे में अक्सर ऐसा ही देखने में आता है कि जब ये एक दूसरे के अकाउंट को डिलीट करते हैं तो पहले तो एग्री नहीं होते कि हमारी तलाक हुई है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर हम ये भी सुनते हैं कि इनकी तलाक हो। कोई मजाक नहीं है कि आपने जब दिल चाहा एक दूसरे को छोड़ दिया। शादी जो एक बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है, उसको आपको आखिरी दम तक निभाना चाहिए। आगा अली का ये भी कहना है कि मैं अपने काम जो है खुद करता, हर काम को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेता हूँ। तो जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुमकिन है आगे जाकर कुछ टाइम बाद जब वो दूसरी शादी करें तो फिर पता चले जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था ये सही भी था। क्योंकि हम इसकी दुनिया में इस तरह के धमाके आए दिन होते रहते हैं। हमने सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन का भी इंटरव्यू सुना कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। अब जिनसे उन्होंने तीसरी शादी की है अरूसा खान, तो इकरारुल हसन से कुछ टाइम पहले तक जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उनका कहना यही था कि उन्होंने तीसरी शादी नहीं की। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने अरूसा खान के बारे में कहा था कि मैं शायद उससे शादी करता, मैं बहक गया था। उसने मुझे ये कहा कि शादी के बाद आपको इतने दिन यहाँ रहना होगा, इतने दिन वहां रहना होगा, ईद पर मुझे क्या देंगे। यानी कि जब वो तकाजे कर रही थी तो मैं सुनकर उसकी बातें जो है बहुत दंग रह गया और मैंने उससे किनारा कशी कर ली। ये वो इंटरव्यू है जो कुछ टाइम पहले ही इकरारुल हसन ने दिया था और आज अचानक से आकर वो कहते हैं कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, जिसका वो सोशल मीडिया पर आकर इकरार भी करते हैं। अचानक से आकर इकरारुल हसन का इस तरह से ये कहना कि मैंने तीसरी शादी कर ली है, तो ये चुका देने वाला एक बयान है। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग की गई। कुछ टाइम बाद हम सुनते हैं कि इकरारुल हसन सोशल मीडिया पर आकर एतराफ करते हैं कि उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है। जाहिर बात है जब आप किसी से बगावत मोल लेते हैं तो आपको फिर एक बात का डर होता है, जब आप किसी के राज पाश कर रहे हो फिर आपको ये भी डर होता है कि वो आपके भी राज को पाश ना कर दे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उन्होंने तीसरी शादी की हुई थी। तो मेरा ख्याल यही है कि जिस तरह उन्होंने इतनी सारी बगावतें मोल ली हुई हैं तो उनको ये डर था कि शायद कोई दूसरा ना आकर बोल दे मेरी तीसरी शादी के बारे में, तो उन्होंने खुद से आके सोशल मीडिया पर इसका एतराफ कर दिया। इकरारुल हसन ने गुज़श्ता रोज जब अपनी शादी के बारे में एतराफ किया सोशल मीडिया पर आकर, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी तीनों बीवियों को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। पहली बीवी को उन्होंने दिली मोहब्बत का नाम दिया। दूसरी बीवी के बारे में उनका कहना यह है कि वो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और ये जो तीसरी बीवी है इनके बारे में वो कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी में आई है तो उसने सबको जो है इकट्ठा कर दिया, एक जहती पैदा कर दिया। तो इकरारुल हसन माशाल्लाह बड़े समझदार हैं कि वो बीवियों को खुश रखना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने अल्फाज से सामने वाले को मुतासिर कर देते हैं। जहाँ तक नेमत की बात है तो नेमत जब अल्लाह ताला आपको नेमत से नवाजता है तो मैं समझती हूँ कि फिर आपको मजीद ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी दो आंखें हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला अब आपको तीसरी आंख भी दे, दो आंखों पर ही शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला का। तो नेमत तो ये है। मोहब्बत की जहाँ तक बात है तो मोहब्बत इंसान को एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। अगर आपको अपनी पहली बीवी से मोहब्बत थी तो फिर वो मोहब्बत आगे जाकर क्या कम पड़ गई जो आपने फराह इकरार से शादी कर ली। और फराह इकरार जो कि इतनी ज़बरदस्त वाइफ है इनकी, तो उनका मैंने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू सुना जो कि उस्मा ने लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात की। जब लास्ट टाइम उनसे पूछा गया कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात की फराह इकरार ने। उन्होंने कहा कि मैं जैसा इकरारुल हसन चाहती है मैं वैसा बनना चाहती हूँ। तो जो बीवी आपसे इतनी मोहब्बत करती हो, आपके लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हो, तो मैं नहीं समझती कि उसके बाद मजीद किसी बीवी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह की बातें आए दिन हो रही हैं कि कभी किसी की तलाक हो जाती है, कभी कोई शादी कर लेता है। कोई अच्छा अमल नहीं है। आप लोग जब शादी करते हैं तो कोशिश करें उस रिश्ते को आगे तक निभाएं। इकरारुल हसन का कहना है कि शादी जो है मजबूरी में हुई और क्या हालात थे वो बता नहीं सकते। इतना जानती हूँ कि शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता कभी भी मजबूरी में नहीं होता। और जिसकी दो शादियां ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं और वो तीसरी शादी को अगर बोले कि मजबूरी में हुई है, तो मैं समझती हूँ इकरारुल हसन माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। तो हमेशा सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं, हकीकत से हमें आगाह करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंसान है। लेकिन ये जो उन्होंने अमल किया है ये ठीक नहीं किया। फराह इकरार जो है बहुत ही अच्छी वाइफ है और उन्हें उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, मजीद उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर वो जब सोशल मीडिया पर आते हैं और आकर इस बात का एतराफ़ करते हैं तो इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि आप लोग ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं कि लोग आपको देखना चाहते हैं, आप लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं और आप लोग ही अगर इस तरह की गलत मिसालें कायम करेंगे, हमारी जो जनरेशन है उन पर क्या असर पड़ेगा। तो ये थी नाजरीन शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप सब तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक
کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.